कलाभ्यां चूडालंकृत शशिकलाभ्यां निजतपफलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे शिवाभ्यां मस्तोक त्रिभुवन शिवाभ्यां हृदि पुनर्भवाभ्यां मानन्दपुरधनुर्भवाभ्यां न तिर्यं नमस्ते नमस्ते महादेव शम्भो नमस्ते 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 दयापूर्ण सिन्धो नमस्ते 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 प्रसन्नात्मबन्धो नमस्ते 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 महेशा सस्वच्छ्री गिरिमूर्धनि त्रिजगतां रक्षाकृतिं लक्षितां साक्षादक्षत सत्कटाक्ष सरणि श्रीमत्सुधावर्षिणी सोमार्दाङ्कितमस्तकां प्रणमतां निस्सीम सम्पत्प्रदां सुश्लोकां हिमगिरीन्द्रस्मितमुखीं पार्वती प्रियां त्वां नमः शम्भो प्रसीद सदया भव भव्यशीले लीलालवाकरित दैत्यकुलापहारे रजनीचलाद्रिनिलये श्रुतिगीतकीर्ते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् शम्भो सुरेन्द्रनुत शङ्कर त्रिशूलपाणे चन्द्रावतंस शिव सर्वपिनाकपाणे गंगाधर क्रतुपते गरुडध्वजाप्ता कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् विश्वेश विश्वजनसेवित विश्वमूर्ते विश्वम्भर त्रिपुर भेदन विश्वयोने फालाक्ष भव्य गुण भोग विभूषणे सा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् कल्याण रूप करुणाकर कालकण्ठा कल्पद्रुम प्रसव पूजित कामदायिन् दुर्नीति दैत्य दलिनोद्यत देव देव कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् गौरी मनोहर गणेश्वर सेविताग्रे गन्धर्व यक्ष सुर किन्नर गीत कीर्ते घण्टालवम्पि फणिकुण्डल मण्डितास्य कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् नागेन्द्रभूषण निरीहित निर्विकार निर्माय निश्चल निरर्गल नागभेदिन् नारायण प्रिय नतेष्टद निर्मलात्मन् कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् सृष्टं त्वयैव जगदेकदशेषमीशा रक्षा विधिश्च विधिगोचरतावकीनम् संहार शक्तिरपि शङ्कर किं करीते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् एकस्त्वमेव बहुधा भवभाषिललोके निःशङ्कती वृषभकेतन काशीनाथा श्रीब्राह्मरी प्रिय सुखाश्रय लोकनाथा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् पाताल गंग जलमज्जन निर्मलांगाः भस्म त्रिपुण्ड समलांकृत फालभागाः गायन्ति देव मुनि भक्त जना भवन्तम् कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् सारस्वताम्बुयुत भोगवती श्रितायाः ब्रह्मेश विष्णुगिरिचुम्बित कृष्णवेण्याः सोपानमार्गमधिरुह्य भजन्ति भक्ताः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् दक्षयज्ञ विध्वंसक श्रीगिरिजापदे भोला शङ्कर गौरी प्रिय निज भक्त सुलभ व्याघ्र चर्माधरा नीलकण्ठ भस्माधरा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् भक्त मार्कण्ड प्रिय वरदो भवाः मृत्युञ्जयाय जय शङ्करेन्द्र माता विशालाक्षिपते श्री काशीनाथाय नमः
कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् नागाभरणभूषिताय दैत्यकुलान्तक दिव्यमूर्ते हिमशैलशिखराग्रलिङ्गोद्भवकारुण्यमूर्ते नाट्यप्रिय नटराज शिवताण्डव उग्रमूर्ते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् गंगा गौरी च मकरन्दरसानुविद्ध ओंकार गीत निनदैः सह सेवनाय निर्यातुपान्त सरसी कमलोदरेभ्याः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् श्रीशङ्करभीष्ट वरदाखिल लोकबन्धो श्रीशिवाय जगदेक दयैक सिन्धो श्रीमुखण्टी भुजङ्ग भूषण भक्त सिन्धो कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् ఒక ఆయన మొక్కుకున్నాట, చూడు నాకు ఉద్యోగం ఇప్పిస్తే 108 కాయలు కొడతాను అని మొక్కునాట. చాలా సంతోషం, ఆనందమైంది. అబ్బా మంచిదే, మొక్కుకున్నాడే. ఆయన ఆనందించాడా? ఆయనకి అన్ని నిత్యతృప్త పరంధామ, ఆయనకి ఏం కావాలి? ఏదో ఒక మంచి త్యాగమైనా చేస్తున్నాడు కదా. ఆ కొబ్బరికాయలు కొట్టి భక్తులకు అందరికీ పంచుతాడు, నైవేద్యాలు చేసి ఆ గుళ్ళ బయట కూర్చుని ఉంటారే వాళ్ళకి అందరికీ పంచుతాడు. ఏదో పాపం ఆయనకి ఏదో వీడి మీద ఒక ఆశ, మంచి పని చేస్తాడేమో అని. వీడేం చేశాడు? ఉద్యోగం వచ్చింది తర్వాత గుడి మెట్ల మీద కూర్చొని కాయలు కొడుతున్నాడు. ఏం కాయలు కొడుతున్నాడు? శనక్కాయలు కొడుతున్నాడు. 108 కాయలు అంటే వీడేం కొట్టాలి? కొబ్బరికాయలు కదా కొట్టాలి. వీడు చూడండి, ఉద్యోగం వచ్చేసింది, నేను కాయలు కొడతానన్నాను కానీ కొబ్బరికాయలే కొడతానని చెప్పలేదు కదా. ఇది మనం దేవుడితో ఆడే వ్యాపారం. ఏ వ్యాపార హే ప్యార్ నహి. దీన్ని వ్యాపారం అంటారు, ప్యార్ అంటారు. భగవంతుడితో వ్యాపారం, బిజినెస్ చేస్తామా మనం? నేను నిన్ను ప్రార్థిస్తే అది వ్యాపారం. నేను నీకు ఇది ఇచ్చాను, నువ్వు నాకు అది ఇవ్వు అని చెప్పడం వ్యాపారం. ఏం నేను ఇచ్చేది? నువ్వే నాకు ఇచ్చింది, మళ్ళీ నీకు తిరిగి ఇస్తున్నాను. ఇస్తూ నీ వస్తువుని నీకే ఇచ్చి నువ్వు నా దగ్గర న్యాసంగా ఉంచావు. భరతుడు అదే అన్నాడు. అబ్బా ఎంత గొప్పవాడు భరతుడు, రాజ్యాన్ని ఇచ్చేశాడు. ఆ మాట ఎవరు మాట్లాడద్దు, చాలా తప్పుడు మాట అది. నాదెక్కడైంది రాజ్యం? నాదే కాదు, ఆయన నాకిచ్చాడు. న్యాసందత్వా పునఃపునః. ఆయన న్యాసంగా నా దగ్గర ఉంచరా అని ఇచ్చాడు. దాన్ని నేను ఇన్ని రోజులు దాచాను, మళ్ళీ తిరిగి ఆయనకే ఇస్తున్నాను. వీలైతే దాన్ని పెంచి ఇవ్వాలి, లేదా ఇచ్చినట్టుగా ఇవ్వాలి, తిరిగి ఇవ్వాలి. అలా ఇస్తున్నాను, అది నాదైపోతుందా? చాలా తప్పు మాట, పొరపాటు మాట. అందరూ చంపలు వేసుకోండి అన్నాడు భరతుడు. అది నిజం. అది మనమేమిటి భగవంతుడికి ఇచ్చేది? భగవంతుడే అంతా మనకిచ్చాడు. ఇచ్చామనుకుంటాం. నిన్న చెప్పాను, త్యాగ బుద్ధి. ఆ త్యాగ బుద్ధిని భగవంతుడు ఇష్టపడతాడు. అయితే ఏమి ఇవ్వక్కర్లేదా? ఇవ్వాలి. ఎందుకు ఇవ్వాలి? మనదే, అది ఆయనదే అయినా కూడా ఆయనకి మనం ఎందుకు ఇస్తున్నాము అంటే మనలో ఉన్న త్యాగ బుద్ధిని మెచ్చుకుంటాడు ఆయన, అందుకోసం ఇస్తున్నాం. ఆ బుద్ధి మనదే కదా, ఆ బుద్ధి మనమే వాడుతున్నాం కదా. త్యాగ బుద్ధితో ఆయనకి సమర్పణ చేస్తాం. అలా అటువంటి భావన కావాలి నాయన. కుబేరదేవ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ధ్రువుడు. భగవత్పాద స్మరణం మీద నా బుద్ధి నిశ్చలంగా ఉండేటట్లుగా అనుగ్రహించు, ఇదే నేను కోరే వరం అని కోరుకున్నాడు. ఆ విధంగా వరం పొందిన ధ్రువుడు తన రాజ్యానికి తిరిగి వచ్చి ఇక తనలోనూ సర్వజీవుల్లోనూ ఒకే పరమాత్మ వసించి ఉన్నాడు అనే సత్యాన్ని నిరంతరము ధారణ చేస్తూ రాజ్య వ్యవహారము, యజ్ఞయాగాదులు కూడా నిర్వహిస్తూ ఉన్నాడు. సర్వాత్మన్యచ్యుతే సర్వే తీవ్రౌఘాం భక్తిముద్వహన్ దదర్శాత్మని భూతేషు తమేవావస్థితం విభుం. ఆయన తనలోను బయట కూడా ఆ పరమాత్మనే దర్శిస్తూ ఉన్నాడు. అన్ని స్వరూపాల మూల స్వరూపము ఆ శ్రీహరి అయి ఉన్నాడు. కానీ ఈ అన్ని ఉపాధులు ఆయన ఎందే ప్రకాశిస్తూ ఉన్నా కూడా వాస్తవంగా ఈ ఉపాధులు ఆయన ఎందు లేవు అని తెలుసుకున్నాడు. అంతటి శ్రీహరి యందు ధ్రువుడు మనస్సును నిలిపి యజ్ఞయాగాది సత్కర్మలు చేసి తన ప్రారబ్ధ పాపశేషాన్ని నశింపజేసుకున్నాడు. ఇలా 36,000 సంవత్సరాలు గడిచాయి. ఇది ఆ రోజు ఆ శ్రీహరి చెప్పిన గడువు. ఆ గడువు పూర్తి అయింది. అప్పటికి ధ్రువుడికి విశ్వమంతా కూడా శ్రీహరే అనే భావన పూర్తిగా మనస్సులో కలిగిందిట. ఆ అవసాన దశకు వచ్చేప్పటికి అది రావాలి మనస్సులో. మనస్సంతా శాంతించి, రిటైర్మెంట్ అంటే అదే. రిటైర్మెంట్ అంటే ఉద్యోగం నుంచి రిటైర్ అయ్యాము కాదు, ప్రపంచం నుంచి రిటైర్ అయ్యాము అంటే. రిటైర్ అయ్యి ఎక్కడికో పారిపోవాల్సిన పని లేదు. ఆ విషయం నుంచి మనస్సును మళ్లించి భగవంతుడిని మనస్సులో నిలిపాము. ఈ రోజుకైనా దాన్ని ప్రారంభం చేయాలి. రిటైర్ అయిన తర్వాత ఎక్కడి నుంచి రిటైర్ అవుతున్నాం? పారిపోవద్దు. పారిపోమనే అభిప్రాయం కాదు. ఇదివరకు వానప్రస్థం ఉండేది, ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. వనాలే లేవు, వానప్రస్థం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? వెళ్ళాలంటే వనాలు కావాలి కదా.
మనమే లేదు. మరి ఏం చేయాలి అంటే మనం నిదానంగా దాని నుంచి నివృత్తులమై అటువైపు ప్రయాణం. ఇది రిటైర్మెంట్ కాదు, ఇది అపాయింట్మెంటు అని తెలుసుకోవాలి. ఎందుకు అపాయింట్మెంటు? భగవంతుడిలో అపాయింట్మెంట్, సేవలో అపాయింట్మెంట్. ఎవరు రిటైర్ కాలేదు. అయ్యో రేపటి నుంచి రిటైర్ అయిపోతున్నాను, ఏం చేయాలి? బాధపడాల్సిన పని లేదు. ఇక నీ గురించి నువ్వు జీవించు. రిటైర్ అయిన తర్వాత ఇన్ని రోజులు అందరి కోసం జీవించావు, ఎంతో కష్టపడ్డావు, ఎంతో పనులు చేశావు. ఇక నీ కోసం నువ్వు కొద్దిగా సమయాన్ని పెట్టుకో. కావాలి, దాన్ని ఆత్మోద్ధారము అంటారు. నీ గురించి నీకు కావాలి కదా, నీ తరువాతి ప్రయాణాలకు ఉపయోగపడాలి కదా. అందుకని రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ అనేది చాలా ముఖ్యం, ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలి. రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ అంటే కేవలం ఎల్ఐసి మాత్రమే కాదు. యోగక్షేమం వహామ్యహం బాగుంది, అది మంచిదే, కానీ అది ఒకటి మాత్రమే కాదు. ఇలా కూడా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి, చాలా ముఖ్యం. నేను ఎప్పుడు అనుకుంటుంటాను రిటైర్ అయిన తర్వాత, ఏమో రిటైర్మెంట్ ఉందో లేదో తెలీదు, రిటైర్ అయిన తర్వాత ఎట్లా ఉండాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాను నేను. చాలా ముఖ్యం అది. అంటే మనస్సు అట్లా దాని నుంచి నివృత్తం అయిపోవాలి. లేకపోతే ఏంటండి, జన్మించే ప్రయోజనం ఏముంది? అందరూ వెళ్తారు, మనము అట్లాగే వెళ్ళిపోతాం. అలా కాకూడదు, అందరిలాగా మనం కాకూడదు. మనం స్పెషలు దత్తభక్తులము అని అనుకోవాలి, ఆ స్పెషాలిటీ కాపాడుకోవాలి. అందరిలాగా ఉంటాయిలా అవసరం. మనం ఎప్పుడు స్పెషల్గా ఉండాలి అనుకుంటాం కదా, భక్తి విషయంలోనూ అలాగే స్పెషల్గా ఉండాలి. అలా తరువాత ఉత్కలుడు అని ధ్రువుడి పిల్లవాడు. మనం ఆ వివాహాల గురించి చెప్పుకోలేదు. ధ్రువుడికి 2 పెళ్ళిళ్ళు అయ్యాయి, సంతానం అంతా కలిగింది. ఉత్కలుడు అనేవాడికి రాజ్యాన్ని అప్పజెప్పి బదరికాశ్రమానికి వెళ్ళాడు ధ్రువుడు. అక్కడ అతడు ధ్యాన ధ్యేయ భేదాలను కూడా లయింపచేసి విడిచిపెట్టేసి, నేను ధ్యానం చేసేవాడిని అని కానీ, ధ్యేయ స్వరూపం ఒకటి ఉంది అని కానీ, ఇది ధ్యాన ప్రక్రియ అనే కానీ, ఆ త్రిపుటిని నాశనం చేసేశాడు, త్రిపుటిని విడిచిపెట్టేశాడు. కేవలానంద స్వరూపమైన సమాధి స్థితిలో చాలా కాలం గడిపాడు. అలా గడిపిన తర్వాత విష్ణుదూతలు ఒక దివ్య విమానంలో వచ్చి ఆయనకి దర్శనం ఇచ్చారు. ఇది కళ, భావన, నిజమా అనేది ఎవరికి వారు ఊహించుకోవాలి. విష్ణుదూతలు వస్తారా అండి అంటే చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు. హాస్పిటల్లో ఉన్నవాళ్ళు అదిగో 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 నాకు కనిపిస్తున్నారు అంటూ ఉంటారు. ఇది వాళ్ళ అనుభవం, అది భావన, ఎలాగైనా అనుకోవచ్చు. ఏమిటి ఇలా చెప్తారు కథల్లో అని దాని గురించి పెద్ద చర్చ చేయాల్సిన పని లేదు. విష్ణుదూతలు వస్తారు ఆ సమయంలో. నిజంగా మనం భక్తిగా ఉంటే జీవితంలో విష్ణుదూతలు వచ్చి దివ్యమైన దర్శనాన్ని మనకి ఇస్తారు. ఆ విష్ణుదూతలు కనిపించారు దివ్య విమానంలో వచ్చి. అనాస్థితంతే పితృభి అన్యైరప్యంగకరిహిచిత్ ఆతిష్ఠ జగతాం వంద్యం తద్విష్ణో పరమం పదం. మీ తాత ముత్తాతలు పొందని స్థలం, వేరే ఎవరూ ప్రపంచంలో పొందని స్థలం, అటువంటి స్థానాన్ని నువ్వు పొందబోతున్నావు. ఓ ధ్రువ కుమార, నువ్వు చేసిన సాధన సామాన్యమైనది కాదు. ఏదో మధ్యలో పరీక్షలు వచ్చాయి అంతేగాని తర్వాత మనస్సుని తిప్పి మళ్ళించి ఎంతో గొప్ప సాధన చేశావు. స్వామి, నాకు ఇది జరిగితే నేను నీకు తలనీలాలు ఇస్తాను. స్వామి, నాకు ఇది జరిగితే నేను హుండీలో ఇంత వేస్తాను. స్వామి, నాకు ఇది జరిగితే నేను ప్రదక్షిణ చేస్తానను. ఇలాంటివన్నీ కూడా అంటే నువ్వు నాకు ఇది చేయి స్వామి, నేను నీకు ఇది చేస్తానంటాడు. స్వామికి మన తలనీలాలు అవసరమా? స్వామికి మన పులిహోర అవసరమా? స్వామికి మనం వేసే 1000 రూపాయల కానుక అవసరమా? స్వామికి మనం చేసే ప్రదక్షిణ వల్ల స్వామికి ఏమొస్తుంది? అవన్నీ కూడా మన కొరకే, మన సంతృప్తి కొరకు. మనం ఆ శ్రీహరిని కీర్తించడానికి మనం చేస్తున్నాం. ఈ యొక్క కీర్తనం అనేది ఏ విధంగా ఉండాలంటే, ఏదైతే ఉందో మనం తెలుసుకున్నామో శ్రవణంలో దాన్ని మనం కీర్తించడం మొదలుపెట్టాలి. శ్రీహరిని కీర్తించండి అంటే, నాకేమీ తెలియదండి, ఏ నామం తెలియదు శ్రీహరిని, నేను ఏ విధంగా కీర్తించగలుగుతానంటే, ఈ ప్రకృతిని చూడండి. ఈ ప్రకృతిని చూసి ఆ ఈశ్వరుడు ఏ విధంగా సృష్టించాడో, ఇది ఈ సృష్టి అనేది లేకపోతే నేను ఏ విధంగా ఉంటానని చెప్పి ఒకసారి ఆలోచించండి. అంటే ఈ సృష్టిలో ప్రతిదీ ఈశ్వరుడు, దానికి ఒక ఉపయోగం ఉంది. ఆ ఉపయోగం అంతా కూడా మానవుడి కొరకే. అంటే మనం చూడండి, ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నదంతా ఎవరు అనుభవిస్తున్నారు? మనమే అనుభవిస్తున్నాం. ఒక టమాటా చెట్టు ఉందనుకోండి, ఆ చెట్టుకు పూసే టమాటా ఆ చెట్టు తినదు, మానవుడికే ఇస్తుంది. అదేవిధంగా ఒక పండు ఉందనుకోండి, అది మానవుడికే ఇస్తుంది. లేదా మీరు ఏ విధంగా ఏదైనా చూడండి, పట్టు పురుగు ఉందనుకోండి, దాని నుంచి వచ్చేదే మనం వస్త్రం కింద తీసుకుంటున్నాం. లేదా ఒక పత్తి చెట్టు నుంచి పత్తి వస్తే అది మనం వస్త్రం కింద తీసుకుంటున్నాం. అవేవి కూడా అవి అనుభవించవు, ఒక మానవుడికే ఇస్తున్నాయి. మరి ఇన్ని ఇస్తున్న ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి ఒక్కసారి మనం ప్రార్థన చేయలేమా? ఈశ్వర, నువ్వు ఇచ్చేటి అంతా కూడా నేను అనుభవిస్తున్నాను,
కానీ నేను నీకు ఏమి ఇవ్వలేకపోతున్నాను, సర్వదా నిన్ను గుర్తుపెట్టుకుంటాను, నా నాలుకపైన నీ నామాన్నే ఉచ్చరిస్తాను అని చెప్పండి. అయితే మనకు తెలిసేది అంతా కూడా ఎలా తెలుస్తుంది? ఇవన్నీ ఇప్పుడు నామం యొక్క గొప్పతనం ఎలా ఉందో అంటే మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ ఈశ్వరుడి యొక్క నామం పఠించడం వల్ల ఏమి జరుగుతుందన్నది మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ శ్రీహరి యొక్క నామాన్ని పఠించడం వల్ల మనకి ఏమి జరుగుతుందన్నది తెలుసుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా మన మంచికే. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం ఈ శ్రవణం వినడం మొదలు పెడతామో మన లోపల మార్పు వస్తుంది. ఈ సమయంలో మీకు చిన్న కథ చెప్తానండి. ఒక ఊర్లో ఒక పెద్ద గజదొంగ ఉండేవాడు. ఆ గజదొంగ ఏంటిదంటే ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాలలో అతనంటే ఒక పెద్ద హడల్. అతను ఏ ఊర్లోకైనా పోనండి, ఎలాంటి కాపలా ఉన్నా సరే తాను ఎంత చాకచక్యంగా ఆ ఇంట్లోకి ప్రవేశించడము, ఆ రాజభవనంలోకి ప్రవేశించడము, దొంగతనం చేయడంలో అతన్ని మించిన వాళ్ళు లేరు. అతనికి ఒక కొడుకు ఉన్నాడు. మనం తెలిసిందే, ఒక డాక్టర్ కొడుకు డాక్టర్ కావడము, లేకుంటే ఇంకొకటి ఆ విధంగా డాక్టర్ అయిన వాడు నా కొడుకు కూడా డాక్టర్ కావాలని చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పడం వల్ల ఆ యొక్క కొడుకు ఆ డాక్టర్ విద్యని అభ్యసించడం, లేదా అడ్వకేట్ కొడుకు అడ్వకేట్ కావడం మేము సహజంగా మనం చూస్తున్నాం. అయితే ఈ చోరుడు కూడా ఏంటంటే తన కొడుకును నాకన్నా మించిన దొంగని చేయాలని చెప్పి అతనికి అన్ని కిటుకులు నేర్పించడం, ఏ విధంగా చేయాలి అన్నీ చేసి అతన్ని ఒక్కడిని పంపించాడు. అంటే ఏ విధంగా చోరత్వం చేసి ఇతను సంపాదించగలుగుతాడు. ఆ పొందిన తర్ఫీదులో అతను బాగా కూడా తండ్రిని మించిపోయేంత అయ్యాడు. అయితే తండ్రి ఇవన్నీ చెప్తూ ఒక రోజు ఏం చెప్తాడంటే, నాయన నువ్వు ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలన్నిట్లలో నువ్వు దొంగతనం చేయి, కానీ ఈ రామాపురం అనే ఒక గ్రామంలో మాత్రం సాయంకాలం 6 నుంచి 8:30 వరకు నువ్వు ఎప్పుడూ అక్కడ పోకూడదు అని అంటాడు. సహజంగా మనిషిలో ఉన్నది ఒక వీక్నెస్ అనుకోండి, ఏదన్నా అనుకోండి, మనమందరం కూడా అదే చేసేవాళ్ళం. మన తల్లిదండ్రులు చెప్పినప్పుడు ఒరే నువ్వు పని చేయకురా అంటే అదే పని ఎందుకంటున్నారో నేను చూస్తాను అన్నట్టు భావన ఉంటుంది. వారు వద్దన్నారు కనుక నేను చేస్తానన్న భావన ప్రతి వ్యక్తిలో ఉంటుంది. అయితే కుతూహలం కావచ్చు, లేదా ఎందుకు వద్దన్నారో తెలుసుకోవాలన్నది ఉండొచ్చు. ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఈ కొడుకు కూడా తను ఎప్పుడు తన మదిలో ఉండేది, ఎందుకొరకు మా నాన్న ఈ రామాపురం అనే గ్రామంలో 6:30 నుంచి 8 వరకు వెళ్ళకూడదు అంటాడు అని చెప్పి అతను ఏం చేశాడంటే, సరే నేను వెళ్తానని చెప్పి వెళ్ళాడు. వెళ్ళేటప్పటికి ఆ గ్రామంలో ఒక గుడి ఉంది. ఆ గుడిలో ఈ మైక్ సెట్, సౌండ్ బాక్సెస్ ఇవన్నీ పెట్టిన తర్వాత అక్కడ ఎప్పుడు ప్రతిరోజు కూడా ఆ రామాలయం ఉంది. ఆ రామాలయంలో ఒక ప్రవచనకర్త ప్రతిరోజు రామాయణం చెప్పేవాడు. అయితే ఇతనికి ఊర్లో ఎవ్వరు కూడా లేరు, అన్ని తలుపులు తాళాలు వేసుకున్నారు, ప్రజలు లేరు. ఇతనికి కుతూహలం ఏర్పడింది, ఏంట్రా వీళ్ళకి ఎవ్వరికీ కూడా భయం లేదా, ఓ దొంగ వస్తాడు ఇంట్లో దోచుకుపోతాడని, వీరందరికీ ఎక్కడ పోయారన్నది ఆలోచనతోటి మెల్లగా తను పరిశీలించడం వల్ల తెలిసింది ఏమంటే వీళ్ళందరూ కూడా ఆ ఆలయంలో అందరూ కూర్చొని ఉన్నారు, గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ. తాను వెళ్ళాడు, తన వెనుకను కూర్చున్నాడు. కూర్చునేటప్పటికీ అక్కడ ప్రవచనకర్త రామాయణ గాథ చెప్తా ఉన్నాడు. మొదటి రోజు వచ్చాడు, తన లోపల చిన్న మార్పు వచ్చింది. రెండో రోజు వచ్చింది, మూడో రోజు, ఈ విధంగా అలాగే ఉంటుంటే తాను ఏం చేస్తున్నాడంటే అందరూ శ్రద్ధగా వింటున్నారు. ఏంటిది ఇతను చెప్పేది, నేను శ్రద్ధగా వినాలి అంటే ఏ విధంగా అంటే పిబరే రామరసం అన్నట్టు ఆ చెప్తున్న రామాయణాన్ని తాను ఒక మామిడిపండు రసం ఎలా జుర్రుకొని మనం తింటామో, జుర్రుకొని తాగుతామో ఆ విధంగా అతను ఆ రామకథను వింటూ పోయాడంట. ఈ ఒకటో రోజు, రెండో రోజు, ఇలా 3 రోజులు, 4 రోజులు, వారం రోజులు అయిపోయింది. ఇతను ఎక్కడ కూడా చోరీ చేయడానికి వెళ్తలేడు. తండ్రి అడుగుతుంటే ఏదో కారణం చెప్తున్నాడు, ఆ రోజు వాళ్ళు అక్కడ ఉండే ఇక్కడ ఉండే అని. తండ్రికి ఎందుకో అనుమానం వచ్చింది, ఏరా వీడు ఇప్పటి వరకు నన్ను మించిన దొంగతనాలు చేసినవాడు ఇలా ఒకటేసారి ఆశ్చర్యపోతున్నట్టుగా ఇలా గత 25 రోజుల నుంచి అసలు ఎక్కడ దొంగతనం చేసి ₹1 సంపాదించడం లేదు అని చెప్పి ఒక రోజు ఏం చేశాడంటే గట్టిగా అడగడే, అసలు నువ్వు నాకు నిజం చెప్పు, నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అంటాడు. అంటే అప్పుడు అతను చెప్తాడు, నాన్నగారు మీరు నాకు ఆ రామాపురం అనే గ్రామంలోకి వెళ్ళకూడదన్నారు, ఎందుకు వెళ్ళకూడదు అని తెలుసుకోవాలన్న తపనతోటి నేను వెళ్ళాను. అక్కడ వెళ్ళేటప్పటికి ప్రతిరోజు కూడా సాయంకాలం 6:30 నుంచి 8:30 వరకు అక్కడ రామాయణం ప్రవచనం జరుగుతుంది. మరి రామాయణ ప్రవచనం జరుగుతుంటే అక్కడ నేను వింటూ పోయాను. ఆ వింటూ పోతుంటే నాలో ఒక మార్పు వచ్చింది నాన్నగారు. మనము 2 పూటల భోంచేసే ఈ పొట్ట కొరకు ఇంతమందిని అన్యాయంగా మనం దొంగతనం చేసి వాళ్ళ కష్టార్జితాన్ని మనం దోచుకొని వస్తున్నాము, దానివల్ల ఏం సుఖపడుతున్నామో మనకు తెలియదు.
శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. శ్రీమాత్రే నమః. నిత్య జీవితంలో అనునిత్యము సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు ఆ సమస్యల నుండి బయటపడటానికి నవగ్రహాలను ప్రసన్నం చేసుకోవాలి. 27 నక్షత్రాల్లో ఒక్కొక్క నక్షత్రంలో జన్మించిన వాళ్ళు నవగ్రహాల్లో ఒక్కో గ్రహాన్ని ప్రసన్నం చేసుకుంటే తొందరగా జీవితంలో మంచి సత్ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా ఎవరైనా సరే స్త్రీ పురుషులు ఆశ్లేష నక్షత్రంలో జన్మించినట్లయితే, ఆశ్లేష నక్షత్రానికి అధిపతి నవగ్రహాల్లో బుధుడు కాబట్టి ప్రతిరోజు బుధుడికి సంబంధించిన మంత్రజపం చేసుకుంటే తొందరగా అభివృద్ధిని సాధించవచ్చు. ఓం బుం బుధాయ నమః. ఇది బుధుడికి సంబంధించిన మంత్రం. ఓం బుం బుధాయ నమః. ఈ మంత్రం ప్రతిరోజు కూడా 21 సార్లు జపం చేసుకుంటూ ఉంటే ఆశ్లేష నక్షత్రం వాళ్ళకి మంచి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఆశ్లేష నక్షత్రం వాళ్ళు బుధుడికి అధిపతి అయినటువంటి గణపతిని విష్ణువుని కూడా ప్రసన్నం చేసుకోవాలి. నక్షత్రానికి అధిపతి బుధుడైతే ఆ బుధుడికే అధిపతులు గణపతి విష్ణువు. అందుకే గణపతి ఆలయాలు బుధవారం దర్శించటం లేదా విష్ణుమూర్తి ఆలయాన్ని బుధవారం దర్శించడం ద్వారా ఆశ్లేష నక్షత్రం వాళ్ళు తొందరగా మంచి అనుకూల ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఈ ఆశ్లేష నక్షత్రంలో జన్మించిన వాళ్ళకి పట్టుదల అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రజా జీవితంలో ఈ నక్షత్రం వాళ్ళు చాలా మంచి పేరు ప్రతిష్టలు సంపాదిస్తారు. భూ సంబంధమైనటువంటి వ్యాపారాలు, భూముల కొనుగోలు అమ్మకాలు, గృహ సంబంధమైనటువంటివి, గృహాల కొనుగోలు అమ్మకాలు, ఇటువంటివి వీళ్ళకి చాలా చక్కగా కలిసి వస్తాయి. అలాగే గనుల వ్యాపారం, పాల వ్యాపారం, పెట్రోల్ బంకుల వ్యాపారం, వస్త్ర వ్యాపారం, ఆయుర్వేద మందుల వ్యాపారం, వనమూలికల వ్యాపారం, ఇలా ఈ వ్యాపారాలన్నీ కూడా వీళ్ళకి బాగా కలిసి రావటానికి నవగ్రహాలలో బుధుడు బాగా సహకరిస్తాడు. అలాగే వీళ్ళు అనుకున్న లక్ష్యాలు సాధించడానికి ఎంతో ఓర్పును ప్రదర్శిస్తారు. ఓర్పుగా ఉండి వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాలన్నీ సాధిస్తారు. ఎంత కాలమైనా సరే వేచి చూసేటటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు. జీవితంలో వివాదాస్పదమైనటువంటి విషయాల జోలికి వెళ్లకుండా స్థిరంగా జీవితాన్ని గడిపేటటువంటి లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటారు. అందువల్ల ఆశ్లేష నక్షత్రం వాళ్ళు ప్రధానంగా వ్యాపారంలో రాణిస్తారని గ్రహవేదం మనకు చెప్తోంది. ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యాపారాలన్నీ విశేషంగా యోగించాలంటే బుధుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవాలి. వాళ్ళ నక్షత్రానికి అధిపతి అయినటువంటి బుధుడికి సంబంధించిన మంత్రజపం చేయటం, గణపతి విష్ణు ఆలయాలు దర్శనం చేసుకోవటం ద్వారా తొందరగా మంచి పురోభివృద్ధిని సాధించవచ్చు. అలాగే వీళ్ళు ప్రత్యేకమైనటువంటి సూచనలు కూడా పాటిస్తే తొందరగా ఉన్నత స్థాయికి చేరతారు. ఆ సూచనలు ఏంటంటే, బుధవారం, ఎప్పుడు బుధవారం వచ్చినా సరే ప్రతి బుధవారము కూడా మీ గృహంలో ఉత్తర దిక్కులో 5 ఒత్తులు వేసి ఆవు నెయ్యి పోసి ఒక దీపాన్ని వెలిగించండి. బుధవారం పూట మీ గృహంలో ఉత్తర దిక్కులో ప్రమిద పెట్టి ఆ ప్రమిదలో నువ్వుల నూనె పోసి 5 ఒత్తులు విడివిడిగా వేసి దీపాన్ని వెలిగించండి. అలా చేస్తే బుధుడి అనుకూలత కలిగి తొందరగా అభివృద్ధి ఏర్పడుతుంది. అలాగే బుధవారం పూట గణపతిని పూజించాలి. పూజించేటప్పుడు గణపతిని సింధూరంతో గరికతో పూజించాలి. బుధవారం పూట మీకు ఎప్పుడు వీలైనా సరే గణపతిని పూజించేటప్పుడు సింధూరంతో గరికతో గణపతిని పూజిస్తూ లడ్డూలు స్వామివారికి నివేదన చేసి వాటిని అందరికీ పంచిపెట్టండి. గణపతి అనుగ్రహం ద్వారా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఈ ఆశ్లేష నక్షత్రం వాళ్ళకి సంపత్తార మఖా నక్షత్రం, అంటే వాళ్ళకి సంపదలు ఇచ్చే నక్షత్రం మఖా నక్షత్రం. అందుకే ఆశ్లేష నక్షత్రం వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే మఖా నక్షత్రం ఉన్న రోజు గణపతికి ఉండ్రాళ్ళు నివేదన చేయండి. ఆశ్లేష నక్షత్రంలో జన్మించిన స్త్రీ పురుషులు ఎవరైనా మఖా నక్షత్రం ఎప్పుడుందో చూసుకోండి. మఖా నక్షత్రం ఉన్న రోజు గణపతికి ఉండ్రాళ్ళు నివేదన చేయండి. అలా చేస్తే ఈ మఖా నక్షత్రం అనేది ఆశ్లేషకి సంపత్తార, సంపదలు ఇచ్చే నక్షత్రం అవుతుంది. కాబట్టి ఆర్థికంగా మంచి విజయాలను సాధించవచ్చు. అలాగే శుక్రవారం రోజు దుర్గాదేవికి ఎర్రటి పుష్పాలతో పూజ చేస్తూ అమ్మవారికి చిత్రాన్నం నివేదన చేయండి, పులిహోర నివేదన చేయండి. దుర్గాదేవికి పులిహోర నివేదన చేయటం, ఎర్రటి పుష్పాలతో శుక్రవారం పూజ చేయటం ద్వారా ఈ ఆశ్లేష నక్షత్రం వాళ్ళు తొందరగా జీవితంలో అభివృద్ధిని సాధించడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. అలాగే అమావాస్య రోజు ఉపవాసం ఉండండి. అమావాస్య రోజు ఉపవాసం ఉంటే కూడా ఆశ్లేష నక్షత్రం వాళ్ళకి గ్రహదోష తీవ్రత తగ్గి మంచి అనుకూల ఫలితాలు ఏర్పడతాయి. అలాగే
ఎప్పుడైనా వీలైతే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో దీపం వెలిగించడానికి మీరు కర్పూరం ఇవ్వండి. మీ చేత్తో కొంత కర్పూరాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఆ కర్పూరాన్ని సుబ్రహ్మణ్య ఆలయంలో దీపాన్ని వెలిగించడానికి మీ చేత్తో ఇవ్వండి. అలా చేస్తే కూడా మీకున్నటువంటి దోషాలను తొలగింపజేసుకొని మంచి శుభ ఫలితాలను సిద్ధింపజేసుకోవచ్చు. అలాగే ఎప్పుడైనా సరే దుంప ఆహార పదార్థాలు అంటే బంగాళదుంపలు ఇటువంటివి మీకు వీలైనప్పుడు బుధవారం మీ చేత్తో ఎవరికైనా దానం ఇవ్వండి. అలా దానం ఇస్తే మీకున్న గ్రహ దోషాలన్నీ తొలగిపోతాయి, శుభయోగం కలుగుతుంది. అలాగే ఉపవాసం ఉండాలనుకున్న బుధవారం ఉండండి. బుధవారం ఉపవాసం ఉండి ఇష్టదేవత స్మరణ చేసుకుంటే ఆశ్లేష నక్షత్రం వాళ్ళు తొందరగా మంచి అభివృద్ధిని సాధించవచ్చు. అలాగే ముఖ్యమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ప్రారంభించేటప్పుడు మీ గృహంలో ఆగ్నేయ దిక్కులో దీపం వెలిగించి ఆ ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలన్నీ ప్రారంభించండి. ఇలా చేస్తే మీకు బాగా కలిసి వస్తుంది. అలాగే ఈశ్వరుడికి విష్ణుమూర్తికి సంబంధించిన మంత్రాలు కూడా జపం చేసుకోండి. అలా జపం చేసుకుంటే ఉన్నత ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఓం నమ శివాయ, ఓం నమో నారాయణాయ అనే మంత్రస్మరణ కూడా మీకు బాగా అనుకూలిస్తుందని చెప్పవచ్చు. ఆశ్లేష నక్షత్రంలో జన్మించిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే బుధుడికి సంబంధించినటువంటి మంత్రాన్ని ప్రతిరోజు జపించటం ద్వారా, దానితో పాటుగా గణపతిని పూజించటం ద్వారా, శ్రీ మహావిష్ణువుని పూజించటం ద్వారా, గణపతి ఆలయంలో వీలైనప్పుడల్లా బుధవారం రోజు కొబ్బరి నూనెతో దీపాన్ని వెలిగించటం ద్వారా, గణపతి ఆలయంలో ప్రదక్షిణలు చేయటం ద్వారా, అలాగే విష్ణుమూర్తి ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు విష్ణుమూర్తి ఆలయంలో భక్తులకి మీ చేత్తో జలదానం చేయటం ద్వారా, అంటే నీళ్లు వాళ్ళకి మీ చేత్తో పంచిపెట్టడం ద్వారా, విష్ణుమూర్తి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న మొక్కలకు మీ చేత్తో నీళ్లు పోయటం ద్వారా మీకు ఎలాంటి దోషాలున్నా ఆ దోషాలన్నీ తొలగింపజేసుకోవచ్చు. బుధుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవచ్చు. వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో విశేషంగా రాణించవచ్చు. తొందరగా జీవితంలో మంచి అభివృద్ధిని సాధించడానికి ఈ ప్రత్యేకమైన విధి విధానాలు పాటిస్తూ బుధుడిని ప్రసన్నం చేసుకోండి. చక్కటి శుభ ఫలితాలను సిద్ధింపజేసుకోండి. సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు. స్వస్తి.